कलजुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं निमी सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ आप सब जी दे सामने लैके आई हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मनपसंद प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया। पंजाबी टैलीविजन का एक ऐसा नवेकला प्रोग्राम जिहदे विच असी तलाशदे पए हाँ बेहतरीन विचों बेहतरीन नौजवान कीर्तनीय दी। जी हाँ, असी सैमीफाइनल्स तक पहुँच गए हाँ। दौर चलता पे सैमीफाइनल्स का। सैमीफाइनल्स के पहले एपीसोड का मुकाबला, जी हाँ पहला एपीसोड जिहदे विच मुकाबला होया बीबियां विचकार, उसका तुसीं आनंद माणिया। हुण होएगा मुकाबला साडे सिंह वीरां विचकार। मुकाबला बड़ा सख्त है तो इस मुकाबले दे विच इन्हां कंटेस्टेंट्स की परख करन लई साडे मानयोग जजेस साडे नाल ने। एक बार फिर उन्हां दे नाल थोड़ा तारुक करा देनी आ। सब तो पहला बैठे ने भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी, उन्हां दे नाल बैठे ने भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, ते उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने महान संगीतकार KS नरोला जी। ते इन्हां नाल मुलाकात करन दे नाल आओ मुलाकात करदे हां साज़ां ते बैठे साडे वीर ते साडे भैणां दे नाल। उन्हां सब दा भी स्वागत है, तो स्वागत है तुहाडे सारियां दा। ते तुहाडे नाल मैं स्वागत करदी हां साडे सिंह वीरां दा जो इत्थे आके अज गुरबाणी साडे गुरुआं दी दित्ती दात नूं अपनी गायन क्षमता दे नाल, अपनी गायन कला दे नाल इत्थे आके सारियां नूं कीर्तन दी दात नाल निहाल करनगे। उम्मीद करदी हां तुसीं सारे तैयार हो। एक बार फिर तो तुहानूं साडे सैमीफाइनल राउंड दे बारे दस दियां। इत्थे हर एपीसोड दे विच आके साडे सैमीफाइनलिस्ट परफॉर्म करनगे। अज इत्थे साडे 9 सिंह वीर परफॉर्म करनगे। इन्हां 9 दे विच मुकाबला होएगा, लेकिन इन्हां विचों सिर्फ 8 वधनगे मुकाबले दे विच अगे दी तरफ। हर एपीसोड दे विच इस तरह करके एक कंटेस्टेंट मुकाबले विचों बाहर हुंदा जाएगा ते आखिर विच सानू मिलणगे साडे फाइनलिस्ट। ते आओ फिर अज दे इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। साडे पहले सिंह वीर साडे पहले कंटेस्टेंट इत्थे आए ने साडे गुरुआं दी चरण छो प्राप्त धरती श्री अमृतसर साहब तो। मैं सद्दा देना चाहांगी गुरदेव सिंह जी नूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरदेव सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। किहड़े शब्द की तैयारी की है तुसीं? मैं भगत कबीर जी का शब्द। किहड़ा शब्द सुनाओगे? पाती तोरे मालनी पाती पाती जी। बहुत खूब जी, ऑल द बेस्ट टू यू। तुसीं अपना स्थान ग्रहण करो। पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो। जिस पान को पाती तोरे सो पान निर्जियो। भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देव। पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी। ब्रह्म पाती बिशन डारी ब्रह्म पाती बिशन डारी फूल शंकर दे। पाती तोरे मालनी मालन पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो। जिस पान को पाती तोरे सो पान निर्जियो। भूली मालनी है ए सतगुर जागता है देव। पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी मालनी पाती तोरे मालनी 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 मालनी। गुरदेव सिंह दी ऐसी रीत तुसां पानी राही सुनाई जो पुरातन रीत सिख संगतां दे कन्नां विच अज तक गूंजदी है।
ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? हाँ, बड़ा अच्छा शब्द ने गायन किया है भाई साहब भाई बख्शीश सिंह जी, मरहूम शख्सियत ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੇ.ਐਸ. ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੇ.ਐਸ. ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਬਚਨ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭਰਮ ਸਰਣੀ, ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। जैतसरी महला पंजवा। आए अनेक जन्म भ्रम सरणी, आए अनेक जन्म भ्रम सरणी, आए अनेक जन्म भ्रम सरणी। आए अनेक जन्म भ्रम सरणी, उधर दे अंधकूप ते उधर दे अंधकूप ते लावो अपनी चरणी। आए अनेक जन्म भ्रम सरणी, आए अनेक जन्म
ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਤਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਣ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਜੈਤਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾ बसंत कबीर जियो कर पहला मौली तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश कट कट मौले आया तुम परगा कट कट मौले आया तुम परगास मौली तरती मौले आकाश मौली तरती मौले आकाश मौले
राजा राम मौलिया 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 राजा राम मौलिया अनंत पाए राजा राम मौलिया अनंत पाए जह देखो तेरा समाए जह देखो तेरा समाए मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश मौली तरती मौलिया आकाश। बिक्रमजीत सिंह जी बहुत अच्छा गाया। ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਪੂਰਬੀ ਥਾੜ ਦੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰਜ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद असी एक बार फिर हाजिर हाँ लैके आए हैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मनपसंद प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया। एक ऐसा प्रोग्राम जिस विच असी तलाशते पे हाँ हिंदुस्तान दे विचों बेहतरीन कीर्तनीय दी। जी हाँ, एक नौजवान कीर्तनीय दी तलाश असी करते पे हाँ ते यह तलाश जारी है। मुकाबला सैमीफाइनल दौर दे विच हैगा। इस तो पहला मुकाबला तुसी देखिया बीबियां दे विचकार, अज मुकाबला हुंदा पिया साडे सिंह वीरां विचकार। ब्रेक तो पहला साडे 3 वीर इत्थे आके परफॉर्म करके जा चुके ने। हुण वारी आंदी है अज दे चौथे कंटेस्टेंट दी। आओ बुलाने आ जलंधर तो आए साडे वीर हरभजन सिंह जी नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। ऑल द बेस्ट टू यू। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਵੋ। बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार साहिब रोज तरो के प्यार रोज तरो के प्यार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार
फरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार। फरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निसता। तुझे ते निसता, तुझे ते निसता। बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार। बंदे बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਿਆ। ਗਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਹਨ? 31 ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਹਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਹੀ 31 ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਵਰ ਦਾ ਲਗਾਓ, ਰੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਣ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਬਿਖਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਮਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत चंगी तरह चोन थोड़ी चंगी। वैसे भी क्या जाना क्या होएगा इस प्रोग्राम दे विच, इस मुकाबले दे विच। लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू जी, चंगी तरह परफॉर्म करो। ऑल द बेस्ट। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल
टंग ना मीठे बैणा, ना कुल टंग ना मीठे बैणा। सब अवगण मैं गुण नहीं कोई, सब अवगण मैं गुण नहीं कोई। क्यों कर कंत मिला होई। क्या जाना क्या जाना क्या हुए गरिमाई। हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए। क्या जाना क्या हुए गरिमाई। हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए। जागे हाँ निस पर सोमा। एक ना परिया गुण कर तो मेरा सो जागे हाँ निस पर सोमा। क्यों क्यों कंक प्यारी हुआ सो जागे हाँ निस पर सोमा। पर सोमा सो जागे हाँ निस पर सोमा। क्या जाना क्या हुए गरिमाई। हर दर्शन बिन रहन न जाए। क्या जाना क्या हुए गरिमाई। हर दर्शन बिन परमिंदर सिंह जी तुसा रीत गाई है कि राग? रीत गाई जी। रीत गाई हाँ जी। अच्छा ये जिहड़ा शब्द है किन्हां दा उच्चारण कीता होया? शायद गुरु नानक देव जी का उच्चारण किया है। अच्छा एक सवाल है जिहड़ा मैं तुहानूं कर रहा भी वो किहड़ा राग है जिहड़ा गुरु घरां विच 2 वारी गाया जांदा सवेरे ते शामी? आसा राग भी गाउंदे गुरु के कीर्तनीए सवेरे आसा दी वार विच गाउंदे, शाम नूं संधि प्रकाश वेले भी जब सूरज डुबदा उदों भी गाउंदे। थोड़ा थोड़ा थानू पता पूरा क्लीयर नहीं? नहीं सवेर दा ठीक है ना। हाँ बई सवेरे आपां आसा दी वार च गाउने आ, शाम नूं आपां सोदर लाने आ आसा राग। हाँ जी इस तरह है। हाँ जी। ते भाई निर्मल सिंह जी तुसीं सुरताल बारे जो इन्हां ने गाया उहदे बारे की आखो? तुसीं सुरीले हो, इस च कोई दूसरी राय नहीं। बड़े अच्छे नौजवान कीर्तन, प्रभावशाली कीर्तन कर सकते हो।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਰਠ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਲਾਵਤੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੀਤ ਆਸਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਰਠ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲਾਵਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, खुद पता है कि मैं ये गा रहा, ये राग चेंज कर रहे हैं। इस तरह आसा तो शुरू करके तो ये आसले की रीत कही ना, तो आसा तो बाद फिर आ गए अगे राग चेंज हो गए, सोरठ आ गया, बिच पहाड़ी आ गया, कल्याण आ गया, बिच कलावती आ गया बिच। मतलब तुम पता है वैसे आप कितने ने? मैं बिल्कुल नहीं नहीं जानू सी इस रीत तो मैं नहीं जानू। यही गलती है ना, वो पता नहीं है ना, तो मतलब एक सिक्ख्या नहीं है इस गल का। तो अगर ये करना हो तो फिर यही रखो कि आसा राग मैं रीत गा रहा, आसा राग की सुर अगर तुम जरा भी चेंज करोगे, आसा नूं पैरों च ले जाओगे या पहाड़ी च ले जाओगे, तो फिर तो वो राग बिगड़ गया ना, फिर आसा की रीत नहीं कह सकते। फिर तो तुम ऊँच कह दो मैं हाँ शब्द गाया जी, वैसे ही होना। इस गल का ध्यान रखो, मिसरत गाया शब्द बस। ठीक है जी, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ऑल द बेस्ट टू यू जी। थैंक यू। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, 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 अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। नरु मरै नर काम न आवे, नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै दस काज सवारै, पशु मरै दस काज सवारै, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮਿਸਰਤ ਰਾਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਗ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਟੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਫਲਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੋ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਥਾੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। गरीब निवाज ने मां दे मां
बसंत रामानंद जी कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग मेरा चित ना चले मन भयो मेरा चित ना चले मन भयो पंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग मेरा चित ना चले मन भयो पंग मेरा चित ना चले मन भयो पंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे एक दिवस मन भई उमंग एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहो सुगंध कस चंदन चोआ बहो सुगंध एक दिवस मन भई उमंग एक दिवस एक दिवस दिवस एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहो सुगंध तू जन चाली ब्रह्म उठाए पूजन चाली ब्रह्म उठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही मान सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माने कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर लागो रंग ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੜਤਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਭਾਵ ਤਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ। ਜਪ ਮਨ ਨਰ ਹਰੇ ਨਰ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਸਗਲ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ, ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਡ ਭਾਗ ਮਥੋਰਾ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭ ਦੋਖ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੰਜ ਚੋਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਸੰਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਾਵਲ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਵਾ ਥਾਟ 'ਚ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਗੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। क्या बात है, बहुत खूब। मोको तू ना बिसार। ऑल द बेस्ट टू यू जी, अपना स्थान ग्रहण करो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। आलावंती एहो प्राण जो है, आलावंती एहो प्राण जो है, मुझ ऊपर सबको
बिसारे रामैया मोको तू ना बिसार। सूद कर मार उठायो सूद कर मार उठायो। कहाँ करूं बाप बीठुला कहाँ करूं बाप बीठुला। मुए हुए जो मुक्त देहुगे मुक्त न जाने कोयला मुक्त न जाने कोयला। मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸੁਰਾ ਕੀਰਤਨ करे या गाए। तो ये बहुत ही अच्छी गल है कि तुसीं इन्ना अच्छा सुर च गाया है। मैं वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि तुसीं इस तरह ही गाते रहो और अगों मेहनत करो तो अगों तुसीं वध चढ़ के आओ। वाहिगुरू तुहानूं कामयाब करे। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक होर बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसने अज दे इस एपीसोड नूं यादगार बना दिता। दर्शकों, इन्हां तो बाद साडे 9वें कंटेस्टेंट, जी हाँ, फॉर्मैट के मुताबिक जो सैमी फाइनलिस्ट असी क्वार्टर फाइनल्स विचों लभ के लियाए सी, साडे 9वें कंटेस्टेंट सीगे बलप्रीत सिंह जी। लेकिन किसी कारणवश वो इत्थे अपनी हाज़री नहीं दे पाए ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडा अज का एपीसोड इत्थे मुकम्मल होंदा है। अज साडे 8 सिंह वीरां ने इत्थे आके परफॉर्म किया। इन्हां विचों कोई एक होवेगा मुकाबले तो बाहर। वो एक कौन होवेगा
ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ, ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।